जय सोना विद्यार्थी मित्रों, पार्ट 9 में आप तमाम विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। खास विद्यार्थी मित्रों अमरा विडियो है लाइक करो, शेर करो और जरूर सब्सक्राइब करो जेथी आवनारा तमाम विडियो है तमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर तमे मित्रों आरामथी रीते जोई शको। तो चलो आज पार्ट 9 विषय तमने थोड़ी घणी माहिती आपवानो छुं। पार्ट 8 में मैं तमने क्लियर कराव्युं हतुं भवाई अने नाट्य कला विषय में तमने तमाम प्रकारनी माहिती प्रदान करी थी। हजी पण कहूं छुं खास विद्यार्थी मित्रों अमरा विडियो जोता रहेजो कि जेथी तमने आरामथी ए मुद्दा सरलताथी तमने समजाई शके। तो चलो आज पार्ट 9 ની વાત કરીએ। ગુજરાતના લોકનૃત્યની વાત કરીએ। ભાઈ તમે જાણો છો આપણે બધા લોકો ગુજરાતમાં રહીએ છીએ ને આપણે બધી વસ્તુથી જાણીતા છીએ। તો ગુજરાતના લોકનૃત્યની વાત કરીએ તો ગુજરાતની ઉત્સવપ્રિય પ્રજાતિ છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ। વિવિધ કામો અને જાતિઓમાં રૂઢિઓ છે, રીતિરિવાજો છે અને પરંપરાઓ મુજબના લોકનૃત્ય જોવા મળે છે। અલગ અલગ લોકો અલગ અલગ જાતિના ધ્યાનમાં રાખી અને અલગ અલગ લોકો નૃત્ય અને પ્રાધાન્ય આપતા હોય છે। तो आवा नृत्यों में आदिवासी लोकनृत्य है, गरबा है, रास है तथा अन्य लोकनृत्य गणावी शकाय। एमां तहेवारो होय तोय भले, लग्न प्रसंग होय तोय भले अने मेळाओ होय त्यारे आवा प्रसंगोने ध्यानमां राखीने लोको अलग अलग लोकनृत्य के गरबा के रासनुं आयोजन करता होय छे। तो एना विषे जरा डीपमां वात करीए। तो पहेलुं आदिवासी नृत्यनी वात करीए तो आदिवासी नृत्य कदाच तमे जोयुं हशे जे अलग अलग प्रकारे अलग अलग विस्तारोने ध्यानमां राखी अने लोको आदिवासी नृत्य करता होय छे। तमे पहेरवेश जोयो छे, माथे भाई ए अलग अलग काळा कलरना भाई रंगे रंगी मोढाओ दौरता होय छे, पछी पहेरवेश पण ए रीते होय छे। अने तो ए छे आदिवासी नृत्य। तो गुजरातना आदिवासीओमां होळी अने बीजा तहेवारोमां तमे जोशो तो लग्न होय के देवी देवताओने खुश करवा माटे अने मेळाओमां आ नृत्य जोवा मळता होय छे। आदिवासी नृत्य अने मोढे द्वारा अलग अलग अवाज करता होय छे अने एक साथे तालबंध साथे कूदका मारवा, पछी ऊंचो कूदको मारवो, अलग अलग प्रकारनी रीत द्वारा ए नृत्यनुं आयोजन करवामां आवतुं होय छे। मोटा भागना नृत्यो वर्तुळाकार फरता फरता ढोल अने रूढि मुजबना होय छे। कोई एवा नृत्य पण तमे जोशे वच्चे अग्नि होय, अग्नि प्रज्वलित होय अने बाजुमां ढोल साथे ए नाचगान करता होय, अमुक मुंगल द्वारा नाचगान करता होय छे। तो आवा अलग अलग प्रकारना आदिवासी नृत्य कदाच तमे यूट्यूब पर सर्च मारशो तो तमने घणा बधा आदिवासी नृत्य तमने जोवा मळशे। तो ए छे आदिवासी नृत्यनी वात करी छे। जो अलग अलग मंजीरा होय छे, पछी थारी होय छे, तूर छे, पावरी छे, आ बधा अलग अलग भाई मैं पिक्चर्स पण मूक्या छे। कदाच आपणे तूरने उपयोग करता खूब ओछुं जोयुं छे। तो आ पिक्चर छे तूरनुं पिक्चर छे, भाई अलग अलग वस्तु द्वारा ए तूर वगाडवामां आवतुं होय छे। पछी पावरी छे तो आ पावरी वगाडी अने ए जोरदार अवाज करवामां आवतो होय छे। त्यार पछी तंबूरो छे वगैरह वाजंत्रो साथे स्थानिक बोली में गावानी साथे जोवा मळे छे। आवा नृत्यों में चाळो तरीके जाणीता नृत्य में हवे चाळो खास याद राखजो तो एमां अलग अलग पक्षीओने ध्यानमां राखी अने ए नृत्य करवामां आवतुं छे। कोई मोर छे, खिसकोली छे, चकली छे जेवा पक्षीओनी नकल होय छे। कोई डोका हलावीने करता होय छे, कोई हाथ हलावीने करता होय छे, कोई कमर हलावीने ए रीते पक्षीने ध्यानमां राखी अने नृत्य करता होय छे। डांगमां पण आवो माळीनो चाळो छे तथा ठाकरिया चाळो नृत्य जोवा मळे छे। आ खास याद राखजो डांगमां कया नृत्य जोवा मळे छे तो माळीनो चाळो छे तथा ठाकरिया चाळो नृत्य जोवा मळे छे। तो आवा आदिवासी लोको अलग अलग प्रकारना नृत्य करता होय छे। त्यार पछी कीधुं छे के ज्यारे भील अने कोळी जातिओमां श्रीमहारी टिप्पणी नृत्यमां जाडी लाकड़ी नीचे लाकडाना टुकड़ा जड़ीने जमीन उपर અથડાવી ताल द्वारा समूह नृत्य करवामां आवे छे। भील अने कोळीनी वात करे छे तो भील आदिवासी प्रजाति छे तो एमां पण हाथमां लाकड़ीओ लई अने नीचे जमीन साथे टकरावी अथवा बे लाकड़ीओ અથડાવી अने अलग प्रकारनो रणकार साथे एक तालबद्ध साथे ए लोको नृत्य करता होय छे। ने ए ज्यारे ए तमे ए परिस्थिति तमे जोओ तो जोरदार तमने खूब आकर्षक नयनरम्य लागती होय छे अने जोई आपने खूब गमती होय छे। तो ए आदिवासीनी वात करी छे। पछी गरबानी वात करीए तो गरबामां तो आपणे बधा जाणीए छीए कि भाई 9 दिवस आवे एटले जलसा पड़ी जाए। गरबानी वात आवे तो गरबो शब्द गर्भदीप उपरथी बन्यो छे। तो घड़ाने पोरावीने तेमां दीवो मूकवो अने एनी चोमेर એટલે चारे बाजू के तेने माथे मूकी गोलाकार नृत्य करवुं ते गरबो छे। आपणे भाई प्रचलित छे के गरबो होय त्यारे अमुक स्त्रीओ तमे जोओ तो अंदर दीवो मूकी अने माथे घड़ो मूकी अने ए चारे तरफ वच्चे माताजीनुं स्थानक होय छे अने चारे बाजू ए नृत्य साथे ए नाचगान करती होय छे। समग्र गुजरात राज्य में नवरात्रि आसो सुद याद रखो क्यारथी शुरू थाय आसो सुद एकम थी शुरू करी अने आसो सुद नोम सुधी
ક્યાંક સુદ 10 કે શરદ પૂર્ણિમાનો પણ ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે, તમે જાણો છો. દરમિયાન ગરબા નું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે. આદ્યશક્તિમાં જગદંબાની પૂજા અને આરાધનાના આ પવિત્ર પર્વો ગરવી ગુજરાતનો માતાજીના ગરબા ગાય છે, વિશ્વભરમાં પ્રચલિત છે. ગુજરાત આવે એટલે તરત ગરબા યાદ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે વિદેશમાં પણ આપણા જે લોકો ગયા છે, તમે કે વિડીયો જોતા હોવ છો, ઓસ્ટ્રેલિયા જો, અમેરિકા જો, ચીન જો, અલગ અલગ દેશોમાં જે છે ત્યાં પણ ગરબા ભૂલતા નથી. ત્યાં પણ ગરબાનું આયોજન કરતા હોય છે અને અમુક વાર તો અહીંથી કલાકારો ત્યાં બોલાવતા હોય છે અને ત્યાં જોરદાર રીતે એ 9 દિવસ નવરાત્રીનું આયોજન કરી અને લોકો આનંદ માણતા હોય છે. તો એની વાત કરે છે. સામાન્ય રીતે ચોક કે મેદાનની વચ્ચે માતાજીની માંડવી હોય અને તેના ફરતા વર્તુળાકાર મોટા ભાગે તાળીઓના તાલ અને ઢોલના ધબકારા સાથે ગરબા ગવાતા હોય છે. આપણે જાણીએ, એ સમજાવવાની જરૂર નથી મારે. સામાન્ય રીતે ગરબામાં ગરબા ગવડાવનાર અને ઝીલનાર અને ઢોલના તાલે ગીત, સ્વર અને તાલ મેળવી 1 તાળી, 2 તાળી ને 3 તાળીના તમને ખ્યાલ છે કે અલગ અલગ પ્રકારના તાલ આવતા હોય છે અને અમુક લોકો ખૂબ શોખીન હોય તો અમુક ક્લાસ પણ કરતા હોય છે શીખવા માટે. તો એ છે 2 તાળી, 3 તાળી, અલગ અલગ તાળીઓની સાથે લોકો ઝૂમતા હોય છે અને ચપટી સાથે હાથના હિલોળા સાથે ગરબા ગાય છે. પોતાની અમુક પરંપરાને ધ્યાનમાં રાખી અને પોતાની અલગ અલગ રૂઢિને ધ્યાનમાં રાખીને લોકો ગરબા ગાતા હોય છે. તો એની વાત કરે છે. ગુજરાતમાં ગરબા ઉપરાંત ગવાતી ગરબીનો સંબંધ મહદ અંશે શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ સાથે જોવા મળે છે. ગુજરાતી કવિ દયારામ ગોપી ભાવે શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમની રંગભરી ગરબીઓ, યાદ રાખજો, કવિ દયારામે શું રચ્યું? ગરબીઓની રચના કરી છે અને ગુજરાતી સ્ત્રીઓના કંઠને ગુંજતો કરી દીધો છે. તો પરીક્ષામાં પૂછાય કે ભાઈ ગરબીઓની રચના કોને કરી? તો કવિ દયારામે કરેલી છે, કે જે અત્યારે જે અમુક ગરબા જોવા મળતા હોય છે તો એ ગરબાની જે ગાયન દ્વારા જે રજૂઆત કરવામાં આવે છે એની રચના કોને કરી છે? કવિ દયારામે કરી છે. તો આ રીતે આખો ગરબા ટોપિક આપણો અહીંયા ક્લિયર થાય છે. પછી રાસની વાત આવે તો રાસમાં અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. રાસ એટલે ગોળાકારે ફરતા ફરતા નૃત્ય સાથે ગાવું તે. આપણે ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ભક્ત નરસિંહ મહેતાને રાસલીલા બતાવી હતી તેવી કથા છે ભાઈ. વર્ષો પહેલા નરસિંહ મહેતા ખૂબ કૃષ્ણના ભગત હતા. તો એ એકવાર નરસિંહ મહેતાને પણ ઈચ્છા હતી કે મારે એકવાર કૃષ્ણ લીલા જોવી છે, કે જે રાસ રમતા હોય એવી લીલા જોવી છે. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એમને સાક્ષાત આવી અને એમને ગોપી અને કૃષ્ણ બંને, એક ગોપી અને એક કાન, એ રીતે એ રાસલીલા નરસિંહ મહેતાને બતાવી હતી. એવી પણ એક લોકવાયતા છે. ગુજરાતમાં મોટાભાગે નવરાત્રી તથા જન્માષ્ટમી જેવા તહેવારોએ રાસ રમાય છે. દાંડિયા રાસ અને રાસનો એક પ્રકાર. દાંડિયા, હાથમાં દાંડિયા હોય ને એ રીતે એકબીજાને અથડાવીને રણકાર પેદા કરતા હોય છે. દાંડિયા રાસ એ રાસનો એક પ્રકાર છે. પરંતુ ગાગર કે હાંડો લઈને પણ રાસ કરાવતા હોય છે. એક હાથમાં ગાગર ને હાંડો હોય અને એ લોકો વર્તુળાકાર ફરી અને એ આનંદ માણતા હોય છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અસર વધતા રાસ વધુ લોકપ્રિય બન્યો છે. રાસ રમવા સ્ત્રીઓ ભરત ભરેલા ચણિયા ચોળી અને પુરુષો કેડિયા અને ધોતીને પરંપરાગત પોશાક પહેરે છે. આપણે તમે જાણો છો કે નવરાત્રી આવે એટલે ક્લબો એટલા બધા ઉભરી જતા હોય છે ભાઈ, અને ક્લબોમાં લોકો પહેરવેશ પહેરી, અલગ અલગ પોશાક, આકર્ષક ભપકાદાર પોશાક પહેરી અને ખૂબ રાસ રમવા જતા હોય છે. તો એની વાત કરે છે કે ચણિયા ચોળી અને પુરુષો કેડિયો અને ધોતિયું પહેરી અને એ રાસ રમવા માટે એ ક્લબોમાં કે અમુક સંસ્થાઓમાં કે અમુક સમાજોમાં જતા હોય છે. તો એના વિશે વાત કરી છે. ત્યાર પછી જો ગુજરાતના અન્ય નૃત્યની વાત કરીએ, ઘણા બધા નૃત્ય છે. તો ગુજરાતમાં પણ ઘણા બધા નૃત્ય મોખરે છે. તો એમાં ગોપ ગુંથન નૃત્ય છે. તો ગોપ ગુંથન નૃત્ય કોને કહેવામાં આવે છે એના વિશે વાત કરું છું. તો ગોપ ગુંથન નૃત્ય એવું નૃત્ય છે કે એક હાથમાં છેડો હોય, દોરડી હોય, એક હાથમાં છેડો હોય અને બીજા હાથમાં દાંડીઓ હોય. એક હાથમાં છેડો હોય ને વચ્ચે એક જે કહેવાય કે લાકડું વચ્ચે મૂકેલું હોય, ખૂતાડેલું હોય ને એની ફરતે દોરડી બાંધેલી હોય અને એક હાથમાં જે ફરતા ફરતા ગોળ વર્તુળાકાર લોકો ઊભા છે. એક હાથમાં દાંડીઓ ને એક હાથમાં દોરડી હોય અને એ પોતાને રાસ અને એ ઢોલના અવાજ સાથે એકબીજાને અરસપરસ ઘૂંટી અને એક ગોપ ગુંથન, એક વસ્તુ ભાઈ ગોપ ગુંથન કરીને એ વસ્તુ બનાવતા હોય છે. તો એના વિશે વાત કરી છે કે ગુજરાતના આ નૃત્યમાં ઢોલ વગેરેના સંગીતના તાલે માંડવો, થાંભલો કે વૃક્ષ સાથે દોરી બાંધી, કીધું વચ્ચે વૃક્ષ હોય કે કોઈ માંડવો હોય કે કોઈ થાંભલો હોય, બાંધી તેના છેડા નીચે સમૂહમાં ઉભેલા નાચનાર પકડીને એક હાથમાં છેડો અને બીજા હાથમાં દાંડીઓ, વેલ આકારે એક અંદર અને એક બહાર, એક અંદર હોય તો એક બહાર હોય, એક અંદર હોય તો એક બહાર હોય, એ રીતે એમ ગોળ ફરતા જઈ ગૂંથણી બાંધે છે અને એ બે છોડે
છે આ રીતે બાંધે છે અને એ રીતે એ વસ્તુની રચના કરવામાં આવતી હોય. એટલા માટે ગોપ ગુંથન નૃત્ય કહેવામાં આવ્યું છે. સદ્ય ભાઈ સીડીઓનું ધમાલ નૃત્ય એ પણ આદિવાસી નૃત્ય છે. જરા જોજો કે મૂળ આફ્રિકાના અને ગીરની મધ્યમાં હાલના જાંબુર ગામ છે. ભાઈ યાદ રાખજો, હજી કદાચ ગીરમાં તમે જાઓ, કોઈ રિસોર્ટમાં તમે રહ્યો તો અમુક વાર ત્યાં પણ આવડા લોકો મનોરંજન કરવા માટે આવતા હોય છે. મધ્યમાં હાલના જાંબુર વસેલા સીડી લોકોનું આ નૃત્ય છે જે ધમાલ નૃત્ય કહેવામાં આવે છે. એમાં મશીરા કોને કહેવાય? તો મશીરા છે નાળિયેરના કોચલામાં ભાઈ કોડિયું ભરી, કોડિયું સફેદ કલરની કોડિયું આવે, તમે જોયું છે કદાચ, તો કોડિયો ભરી તેના ઉપર કપડું બાંધી, એ જે નાળિયેરનું છોતરું હોય એમાં કપડું બાંધી અને કોડિયું, અને તમે ખખડાવશો તો જોર અવાજ આવશે. એ તાલબદ્ધ ખખડાવવાની સાથે મોરપીંછનું ઝુંડ અને નાના નાના ઢોલકા સાથે, અને કપડા પણ કેવા હોય? મોરપીંછ જેવા હોય, અને એક બીજા કોઈ વાજિંત્રનો ઓનલી ફોર ઢોલ જ હોય. તો ઢોલ સાથે ગોળાકાર ફરીને ગવાતું આ નૃત્ય છે. હો હો એક સાથે હોના અવાજ સાથે પણ આ લોકો આરો અવરો સાથે ગવાતા નૃત્યમાં પહાડો અને જંગલમાં ઘેરા પડછંદો ઉઠતા હોય છે તેવું લાગે છે. ઘણા બધા લોકો હોય ને જોર જોરથી એક સાથે હોના અવાજ સાથે ઢોલ નગારા સાથે એ લોકો નાચગાન કરતા હોય છે. પશુ પક્ષીઓના અવાજની નકલ કરતા હોય છે. કોઈ મોરની કરે, કોઈ ચકલીની કરે, એવા અવાજ સાથે એ લોકો જોરદાર રીતે એ ધમાલ નૃત્ય કરતા હોય છે. તો આજે પણ ગુજરાતમાં તમે ગીરમાં જાઓ તો તમને આ જાંબુર ગામમાં ધમાલ નૃત્ય જોવા મળશે, કારણ કે ત્યાં બધા લોકો આફ્રિકામાંથી આવેલા સીધી લોકો ત્યાં વસવાટ કરે છે. તો એ લોકોનું છે ધમાલ નૃત્યની વાત કરી છે. મેરાયો નૃત્ય, પઢાર નૃત્ય તથા કોળીઓ અને મેરના નૃત્યોની વાત કરી છે. બનાસકાંઠાના વાવ વિસ્તારમાં, આ યાદ રાખજો, બનાસકાંઠાના વાવ વિસ્તારમાં સરખડ કે જંજાળી જેવા ઊંચા ઘાસ, આ ઘાસના નામ છે, ઊંચા ઘાસમાંથી તોરણ જેવા ઝુમખાનો મેરાયો ગૂંથી ઢોલના અવાજ સાથે તલવારના દાવપેચ જેવું નૃત્ય મેરાયો નૃત્ય તરીકે જાણે છે. તમે યુટ્યુબમાં સર્ચ મારશો તો મેરાયો નૃત્ય તો તરત તમને એ મેરાયો નૃત્ય તમને એ ચોક્કસપણે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આને મેરાયો નૃત્ય કે હું સમજાવીશ તો તમને આમ આઈડિયા નહીં આવે. તો એ છે ઘાસમાંથી ઝુમખાનો મેરાયો ગૂંથી અને ઢોલના અવાજ સાથે તલવારના દાવપેચ જેવું નૃત્ય મેરાયો નૃત્ય કહેવામાં આવે છે. સુરેન્દ્રનગર વગેરે વિસ્તારમાં પઢાર જાતિના લોકો દ્વારા થતા પઢાર નૃત્યમાં પણ દાંડિયા કે મંજીરા સાથે લઈ અને તાલ સાથે શરીરને જમીન સરસું લઈ એકદમ સાથે વાંકા વળે અને પાછું ઊભું થવાનું, પાછું વાંકા વળવાનું, આ રીતે સરસું લઈને બેઠા થવાનું હોય છે. સાગરના મોજા કે એ મોજા ઉપર હિલોલા લેતા વહાણ જેવું દ્રશ્ય ખડું હોય છે. એક સાથે નીચે નમે, પાછા એક સાથે ઊભા થાય, એટલે આપણે એક સમુદ્રમાં વેવ્સ આવતા હોય એ રીતે તમને એનું વાતાવરણ આહલાદક લાગતું હોય છે. ત્યાર પછી જોઈએ કે સૌરાષ્ટ્રના કોળીઓના કોળી નૃત્યમાં તેઓ માથે મધરાશિયા એટલે માથે બાંધવાનું રંગીન કપડું હોય છે. અલગ અલગ પ્રકારના લીલું, લાલ, અલગ અલગ પ્રકારના એ કપડાં બાંધતા હોય છે. આંટીવાળા ગોળ પાઘડી અને તેનો છેડો આભલા ભરેલો લીલા પટ્ટાનું બાંધણું અને કેડે રંગીન ભેટ પહેરીને આ નૃત્ય કરે છે. કેડે બાંધેલું હોય, માથે કોઈ પાગ જેવું અલગ પ્રકારનું કપડું હોય છે. તે જ રીતે સૌરાષ્ટ્રના મેર તથા ભરવાડ જાતિના નૃત્ય પણ ખૂબ જાણીતા છે. તમે સૌરાષ્ટ્રમાં જાઓ તો આ બધા નૃત્યની તમને પહેચાન થતી હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ એના ચોક્કસપણે તમે લક્ષણો એમને ખ્યાલ આવી જતા હોય છે કે આ નૃત્ય આવું છે એમ. આમ આ પ્રકરણમાં આપણે કરેલા અગાઉની ચર્ચા મુજબ ભારતની સંસ્કૃતિ સર્વવ્યાપી અને સર્વસમાવેશક હોવાનું જોવા મળે છે. પ્રાચીન કાળથી શરૂ કરીને સાંપ્રત સમય સુધી વિવિધ જાતિઓના આગમન અને થયેલા પરિવર્તન મુજબ હસ્તકલા, ગૃહ કારીગરી અને ચિત્રકલા તેમજ નૃત્યકલા સહિતની વિવિધ લલિત કલાઓ વિકસી છે. ભારતના વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસાના દર્શન કરાવે છે અને વિશ્વમાં ભારતની અમિટ છાપ છોડે છે. એ ભારત દેશ એવો દેશ છે કે વર્ષો પુરાણી જે નાની મોટી સંસ્કૃતિઓ છે એને ધ્યાનમાં લઈ અને આજે સુધી એવી સંસ્કૃતિને હજી આજ સુધી નામશેષ થવા નથી દીધી. એ આજ સુધી ભાઈ પાછળની પેઢી પણ એ વસ્તુનો લાભ લઈ શકે એવા પ્રયત્નો સાથે લોકો આનંદ અને રમૂજી દ્વારા લોકોને જ્ઞાન પીરસતા હોય છે. તો આટલે સુધી આપણો આ ટોપિક પૂરો થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો ચાલો ફરીથી મુલાકાત કરશું. તો આટલે સુધી રાખીએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય સ્વામિનારાયણ.